بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ودي تكبراتشو مسلمون دموش نايتوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هزاره من التواوسو مستوصار ريساتشين فضل شهر شعبان يشعبان ور ترفات يملون إنا يلن مالتنو شعبان ور عندما يتواقعوا كهجرة قطعتر أسراه لتو وراتوش مكاكل سمنتنياو ور لاي يجنيان مالتنو إنيا مسلموش هجرة قطعتر وراتوشين ماوك يتكمنال ياسفل لجنال ماوكم يتأبك بنال مالتنو شعبان سمنتنياو ور لاينو يمي هونو شعبان ور ترفات وسط كمقباتاتين بفيت የወራቶች ወይም የሂጅራ ወራት አቆጣጠር ተከስላችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛው ሙሐረም ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሰፈር ረቢዑ الأول ወረቢዑ الثاني ጁማዳ الأولى ጁማዳ الثاني ረጀብ ሻዕባን አሁን 8ኛው ወር ሻዕባን የምንገኝበት 9ኛው ደግሞ ረመዳን 10ኛው ሸዋል 11ኛው ዙልቃዳ 12ኛ ደግሞ ዙልሂጃ ነው ማለት ነው። እነዚህ ወራቶች ጊዜያቸውን ማወቅ ይጠቅመናል። ረመዳን 9ኛው ወር እንደሆነ አላህ ጀለ ወዐላ ይሄን ወር የጠቀሰልን በቁርአን ነብዩም በሐዲሳቸው የጠቀሱልን ሁሉም በዒባዳ የተሟላ ነው። ሁሉም የተለያየ ዒባዳ ነው ያለው። مثلا شهر ዙልሂጃ ወር ሐጅ የሚከናወንበት ነው። ረመዳን አምስተኛው ሩኩን አርካን الاسلام ሐጅ ወር ነው። እንደዚሁም ረመዳን ሩኩን الثالث ሶስተኛው ሩኩን ደግሞ ረመዳን ወር ይጾማል። ሻዕባን ደግሞ አሁን ያለንበት ዛሬ ረጀብ 29ኛው ቀን ነው። ሻዕባን ከጥቂት ሰዓታት በኋላ የሚገባው በጣም ሙስሊሞች ትኩረት ሰጥቶት اهتمام የሚያደርጉበት ወር ነው ማለት ነው። طيب شعبان ور نبيهم صلى الله عليه وسلم بعد ذاته من اندالو إن لما يتمكرانين مارتنو أولا شعبان يتسيبت مكنات عربوش كرجب ور جهادم أورم أي فقد الله شوم سياميو كقرآن بفيد نبيو كما الله كاتشو بفيد شعبان تبلو يترال مكناتهم عربوش كتاقبو كتاكلكلو بوهالا رجب ور أشهر الحرم كتقدسوت ورات مكاكل يገኛል رجب كتاكلكلو بوهالا شعبان ላይ ውሃን ለመፈለግ የተለያዩ ቦታ ለመሄድ ስለሚበታተኑ لتشعبهم አረቦች ስለሚበታተኑ شعبان ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው። استحباب الصيام في شهر شعبان شعبان ወሩስጥ ጾም ማብዛት በጣም ይወደዳል ማለት ነው። ثبت في احاديث كثيره ጾም በሻዕባን ወር እንደሚወደድ በነብዩ ሐዲስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሳቸው ተረጋግጧል ማለት ነው። ان النبي كان يخص شعبان بالصوم اكثر من غيره منه ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሻዕባን ወርን ብዙ በመጾም ከሌላው ወር ልዩ ያደርጋሉ ማለት ነው። لقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما كنبي مستوج مكاكل عائشة أم سلمة إهن نقرونا المالتنا لم أراه صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كليلوش وراتوش مكاكل شعبان ورليو أدرقو በብዛት ይጾሙ ነበር። ሌሎች ወራቶች ውስጥ ሲጾሙ የማናያቸው ሻዕባን ወር ውስጥ አብስቶ ሲጾሙ እናየዋለን አሉ አይሻና ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ عنها كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا አንዳንድ ጊዜ ሙሉ ሻዕባን ይጾማል ብለን እስከምንጠብቀው ድረስ ይጾማሉ። ትንሽ ቀናት ብቻ ነው የሚበሉት አሉ። ማል ሕክመቱ في ذلك ምንድነው? ነብዩ አለይሂ ሰላም ምን ያስተማሩን ነው? ረመዳን ሻዕባን ወር በብዛት በመጾማቸው አንደኛ ትልቅ ቦታ ስላለ ነው።
له منزلة بمنزلته شعبان ور تلك بوتانا يالو لزانو نبي عليه الصلاة والسلام بوتا يمسطوت مالتنو لمثال منزلة الصوم في شعبان كمنزلة سنن الرواتب قبل الصلاة وبعده የረመዳን ወር መጾም ቦታው ልክ እንደ ከዞር በፊት የሚሰገደው ከፈጅር በፊት የሚሰገደው ትልቅ ቦታ ነው ያለው ለምንድነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና ያደረጉት ከፈርድ ሶላት የጎደለው ሰው ቢዚ ይሆናል ከሶላት ይወጣል አጅሩ ይቀንሳል ከሶላት በፊትና ከሶላት በኋላ የሚሰገዱ ሱናዎች አላህ ጀለ ወዐላ የጎደለውን በሱና ሶላት ስለሚሞላልን እንደዚሁም ሻዕባን ወር ጾም ማብዛት አብዛኛው ሻዕባን ወር መጾም ረመዳን ውስጥ ገና የሚያጋጥመን ጉድለቶችና ግድፈቶችን አላህ ጀለ ወዐላ ስለሚሞላልን ነው ትልቅ ቦታ ተሰጥቶ ነብዩ አለይሂ ሰላም የጾሙት ለዛ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሕክማ ጥበብ ደግሞ من الإكثار من شعبان يجد الإنسان التمرين على الصيام كرمضان بفيت صوم كتلمان مدي رمضان ور ሲጾም ሲጀምር ዱብዳ አይሆንበትም አይጨናነቅም መጀመሪያው ቀን የዛሬ ጾም በጣም ከበደኝ በጣም ራሴን ልስት ነበር አይልም ማለት ነው ለምን ሰውነቱ ረመዳን መጾምን ተላምዷል ማለት ነው بئس قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان من أين ሰዎች ናቸው በጣም የከፉ ህዝቦች ናቸው ጾምን የማያውቁት አላህን የማያውቁት ቁርአንን የማያውቁት ኢላ في ሻዕባን ወር ውስጥ እንጂ ረመዳን ወር ውስጥ እንጂ ጾምን የማያውቁት ምን አይነት ሰዎች ናቸው እስከሚባሉ ድረስ ነበር ሰለፎች ማለት ነው ስለዚህ ሻዕባን ወር መጾም ለረመዳን ሲያም ልምምድ ይኖረዋል ልምድ ይሰጠዋል ሰውነቱም ሆዱም ጉበቱም አይጨናነቅም ኖርማል ረመዳን ሲመጣ ኖርማል ይሆናል ማለት እንደዚሁም وقد ذاق حلاوة الصوم قبل رمضان شعبان ور صوم ከተለማመደን የጾም ጥፍጥናን በርግጥ ቀምሶ ሰውነቱም ልቡም ኢማኑም ከቀመሰ በኋላ ረመዳን ይጀምራል ማለት ነው طيب فضل العبادة في أوقات الغفلة እንደዚሁም ሰዎች በሚዘናጉበት ሰዓት ኢባዳ መስራት ትልቅ ቦታ እንዳለ شعبان ور يسجنزبنال ما الدليل على ذلك عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أسامة بن زيد النبي خادم ينبروا يا الله الملك تنيان طيق أتشو نبر إلى الآن صلى الله عليه وسلم ماذا قال لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان يا الله ملك تنيان هوي شعبان وروست أبستو عندما يصوموا ليلة ወራቶች ሲጾሙ አላየሁትም ነበር ما هو السبب سبب ما ፈለገና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው ማለት ነው قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم سبحان الله نبي عليه الصلاة والسلام منالو يا شعبان وركو ሰዎቹ የሚዘናጉበት ወር ነው አሉ እሱ የሚገኘው ደግሞ ረጀብና من الاشهر الحرم رمضان ነው شهر نزل فيه القرآن ረጀብና ረመዳን መካከል የሚገኝ ወር ነውና ሰዎቹ ይዘናጉበታል አሉ وهو شهر ترفع فيه الأعمال شعبان ወር ማለት የአመት ስራችን ወደ رب العالمين የሚነሱበት ወር ነው አመት ሙሉ የሰራኑ ዒባዳዎች تلاوة صدقة صلاة صلة الرحم كلهم خيراتوች አመት ውስጥ የሰራን የነበረው የአመቱ ሪፖርት ወደ አላህ የሚነሳበት ወርና አሉ ነብዩ አለይሂ ወሰለም ከዛስ فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم إني ጾመኛ ሆኜ እያለ የኔ ዒባዳ የኔ ስራ الأعمال الصالحات ወደ رب العالمين እንዲወጣልኝ ፈልጌ ነው نبي عليه الصلاة والسلام مربى الأمة معلم الأمة رسول رب العالمين أكن عند الزين يالون أكن ننجل النبي ربي نبي رب يعني الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام إني صومنيا هني
የአመት ስራዬ ወደ አላህ እንድቀርብልኝ ፈልጌ ነው አሉ። ስለዚህ ሻዕባን ወር ጾመኛ ሆነን አብዛኛው ቀናት ሁሉም ሳይሆን አብዛኛው ቀናት ጾመኛ ሆነን ስራችን ወደ ረብል ዓለሚን እንድንለሳልን መፈለግ አለብን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና ይህ መልእክተኛ ውስጥ መልካም መከተል አላህ አስቀምጦላችኋልና ተከተሉኝ ያሉ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህም በዚህ ያዘናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ لا يفضل أن يصوم بعد النصف من شعبان متواليا إلا من كان يصوم قبله رمضان 15 ቀን ካለፈ በኋላ ከግማሽ በላይ ከግማሽ በፊት ምንም ሳይጾም ከ15 ወይ ከግማሽ በኋላ አከታትሎ መጾም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለከለከሉ ምን አሉ? ሐዲስ አቡ ሁረይራ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሄንን ከልክሎታል። ከሱ በፊትም በአንድ ቀንና በሁለት ቀን አስቀድሜ መጾም እንደከለከሉን ማለት ነው። ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم በሁለት ቀን ሻዕባንን ረመዳንን መቅደም የለባቸውም። በ28ኛና በ29ኛ እንደዚህ አይነት ወር ሙሉ ሳይጾም ሁለት ቀን ብቻ አስቀድሞ መጾም አይቻልም ነበረ። አንድ ሰው የራሱን ጾም ከዚህ በፊትም ረጀብም ሌላም ወራት ውስጥ የጾም የነበረ ለምሳሌ ከሁለት ቀን በፊት ኸሚስ ላይ ሆነ ወይም እስኔን ላይ ሆነ ማለት ነው። ወይም አንድ ቀን የጾመ አንድ ቀን የበላ የሚጾምበት ያን ቀን ላይ ከረመዳን በፊት በአንድ ቀን ወይም በሁለት ቀን ያ ቀን የሆነ ምንም ችግር የለውም ይጾሙ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደዚሁም ጀዋዙ ተአኺር ቀዳኢ ኢላ ሻዕባን ይህ ሻዕባን በሻዕባን ወር ውስጥ የረመዳን ያለፈው ረመዳን እስከ ሻዕባን እስከዚህ የሚገባው ሻዕባን ድረስ አዘግይተን ረመዳን ቀዳ ያለፈው ቀዳ መጾም ይፈቀዳል ማለት ነው። روى البخاري ይህንን ዝግብ ባቡ መታ የቅዲ ቀዳአ ረመዳን صحيح البخاري ውስጥ ኢማም البخاري رحمه الله تعالى አንድ ባብ አስቀመጠ። ያለፈው ረመዳን መቼ ቀዳ ያወጣል አንድ ጾመኛ ረመዳንን ያል ጾመ ሙሉን ብሎ ባብ አስቀመጠ ማለት ነው። እዛ ላይ የአኢሻን ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሃ ተናገረ ማለት ነው። ካነ የኩኑ አለየ ሶም እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የረመዳን ወር ቀዳ በኔ ላይ ሆኖ ፈማ አስተጢዕ አን አቅዲ ኢላ ፊ ሻዕባን ቀዳ ማውጣት አልችልም ነበረ አመት ሙሉ ሻዕባን ውስጥ ቢሆን እንጂ አለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። ቃለ ራዊ አልማኒዑ ለሃ ራዊ الحديث ወይም ሻሪዕ الحديث ምን ይላል? ራዊ الحديث አይሻን አመት ሙሉ ቀዳ እንዳትጾም የሚያደርጋት انشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ ቢዚ ማድረጓ ነው። ነብዩ صلى الله عليه وسلم ማስደሰት እሳቸው ረሱሉ ረብ العالمين نزل عليه القرآن ዓለምን ከጨለማ የሚያወጣ እስላማዊ ሀገር ያቋቋመ ኡማው መጨመር እንጂ የማይቀንስ أرسل رحمة للعالمين ይህን ነብይን ትخدማለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخافن أن يفوتن النبي حاجته نبي صلى الله عليه وسلم حاجاتهم እንዳያመልጥ በምን በኩል ነው خدماتهم የምንጎለው በማለት ከመስጋት የተነሳ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አትጾምም ነበረ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ረመዳን ወር እስከ ሻዕባን ድረስ ቀዳውን የምታዘገይበት ምክንያት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብዛኛው ወር ስለሚጾም ከነብዩ ጋር ለመጾም ብላ ነው እስከዛ ድረስ የምታዘገየው ማለት ነው። ከዚሁ ሱና የምንወስደው ፋይዳ ምንድነው? የሙስሊም ምስቶች በተለይ የዳዒ ምስቶች የሆናችሁ አላህ ይወፍቃቸው ባሎቻቸው ዳዒ የሆኑ መሻይኾች የሆኑ خدمታቸው ላይ አጅር ታገኛላችሁ። ሁሉም ምስቶች ባሎቻቸው ስትخدሙ ጣዓቸውን ስታረጋግጡ احترام ስታደርጉ የሁቁቅ الزوج ስታሟሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር ይሰጣቸው ማለት ነው። ከአባቶቻቸውና ከእናቶቻቸው በላይ የባሎቻቸውን ሐቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዋጅብ ስላደረገባቸው የባሎቻቸውን ሐቅ እንድታከብሩ
ከዚሁ እናስገነዘባቸዋለን ማለት ነው። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የማትጾምበት ምክንያት ነብዩ ምን ይፈልጋሉ ከኔ ጾመኛ ሁኜ እያለ በቀን ከፈለጉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢህራጅ ውስጥ አስገባች ማለት ነው። ይሄንን ከመስጋት አጾምም ነበረ። ፈርዱን ነው ረመዳን ቀዳን ነው። ከዚህ የምንወስደው ትምህርት ሴቶች ሐሙስና ቀን ባሎቻቸው ካልፈቀደላቸው መጾም አይቻልላቸውም፣ አይፈቀድላቸውም። አስፈቅዳችሁ መጾም አለባቸው ማለት ነው። አንዳንድ ሴቶች እኔ ጾመኛ ነኝ ትላለች፣ ባሏ ይፈልጋታል፣ ሱና ጾም ትጾማለች፣ ባሏን ታሰገራለች። ባሏ ቀን ሊፈልጋት ይችላል ለሐጃው ለአልጋው ማለት ነው። ስለዚህ ምስቶች ባሎቻቸውን ከመከደም አንጻር ሐሙስና ሰኞን አስፈቅዳችሁ መጾም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። لصوم شعبان فوائد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بزو فائدة من رجب شعبان ور تقسلن منها إخفاء العبادة عبادة ندبقو مسرات يسلفوچنا يمتقوچ يأولياوچ ባህሪ ስለሆነ شعبان ور መጾም عبادة ደብቆ ከመጾም አንጻር በጣም ምርጥ ኢባዳ ነው ማለት ለምን ብዙ ሰው ይዘናጋል ነው ቢዩ አለይሂ ሰላም። እንደዚሁም አሸዱ على النفوس ብቻ ኢባዳ መስራት ነፍስያ ላይ በጣም ስለሚከብድ ሻዕባን ወር በብዛት የሚጾም ሰው ነፍስያውን ለማሸነፍ ትልቅ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። እንደዚሁም ከሻዕባን ወር መጾም ፋይዳዎች መካከል يدفع البلاء عن الآخرين ኢባዳ ሲያበዛ የተወሰኑ ሙስሊሞችና ሷሊሆች ኢባዳ ሲያበዙ በኢባዳቸው ምክንያት ከአካባቢው አላህ ጀለ ወዐላ በላይና ቅጣትን ያነሳል፣ በረከቶች ይወርዳል ማለት ነው። ابن رجب رحمه الله تعالى قال لولا ما يذكر الله في غفلة لهلك الناس الله يذكروا سوج الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله يذكروا باروች ባይኖሩ ኖሮ አላህ ጀለ ወዐላ በኃጢአት ብዛት ምክንያት ህዝቦችን ያጠፋ ነበረ። ሱብሃንአላህ ኢንማ ተርዘቁና በዱዓፋኢኩም እናንተ የምትረዘቁት እኮ በደካሞቻቸውና በህፃናቶቻቸው በእንስሳዎቻቸው የሚልም አለ። ኢባዳ የሚያበዙ ሰዎች በተለይ ሰዎች የሚዘናጉበት እንደ ሻዕባን አይነት በኢባዳቸው በዱዓቸው በጾማቸው ምክንያት አላህ ጀለ ወዐላ ሌሎች ባሮችን ያዝንላቸውና ቅጣት ከወሰነባቸው በኋላ አላህ ጀለ ወዐላ በሰበብ الاسباب ቅጣቱን ሊያዘገይ ወይም ሊሰርዝ ይችላል ማለት ነው። لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون الله يفلقوا ነገር ይሰራል ለምን እንደሰራ ፍርዱ ለምን ቀየርክ ብሎ ማንም ሰው ስለማይጠይቅ የሻዕባን ትሩፋት ይሄንን ይመስላል። ሰምቶ የሚጠቀመው አላህ ያድርገን። أسأل الله العلي القدير أن يحسن ختامنا ويمن علينا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.